later on we can send this recording to him. Okay. So, very good afternoon to all, and a very warm welcome to our alumni, Mr. Akshay Agre, Mr. Akshay Subedar, and Mr. Dinesh Moti. And welcome to our faculties and head of the department, Bosle sir, and our student as well, for today's alumni interaction session on the roles and opportunities of a mechanical engineer in software industry. So I request our head of the department, Dr. Bhosle sir, to brief about the need of today's session. Over to you, Bhosle sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, all my dear colleagues, respected Professor Korikar sir, Kare madam, and Kumbar sir as well, along with my other colleagues present. Dear students, the session is all about exploring what could be the opportunities for mechanical engineers in software and IT industries, but rather I would call it as an expert session by our proud alumni, Mr. Akshay Agre, Akshay Subedar, and Dinesh Mote. So thank you very much to these three guys. And I was looking at an article yesterday. There I saw recently in last financial year about 43,000 employees has left TCS, which is about 8.6% of attrition rate. So this rate for Infosys and other companies is about 14 to 15%, whereas this is 30% in case of Wipro. So 43,000 employees leaving Wipro is not because of bad uh, reasons, but it's because of good reasons that they are getting higher salaries and higher packages everywhere. So this kind of overall scenario is going on in IT industries. That this is what we observe as an external element of this industry. So we have with us our proud alumni Akshay Agre, Akshay Subedar, and Dinesh Mote. I would request them to throw light on it, and hopefully they will guide you all or be students about the job prospectus, career prospectus, and how the work culture is in this industry. Few of our final year students feel a little bit reluctant about coding as core skills to a mechanical engineer, such as a civil engineer thinks that structural analysis could be, or structural health monitoring could be a set of core competencies for a civil engineer. Similarly, mechanical engineer might think that only 3D modeling and drafting and analysis could be his core competencies. But these days, over the changing scenario, the coding can also be a core competency for mechanical engineers, and I believe more our proud alumni will be able to talk about this. So, I would like to request any of you three, either Akshay, Agre. Is that fine, Akshay? Are you there? Yes, sir. Okay. Yeah, okay. Welcome again. Uh, Uh, yeah, I would request you all, and let's make it a little bit casual discussion kind of session as you yes, feel yes, yes. comfortable. And It okay, should be question answer session, right? Only okay, because lots of mechanical students are having different questions like how to change from mechanical to IT. We can discuss here only. Uh, right now, I am giving my introduction. My name is Akshay Sadashagre. I have completed my BE Mechanical from WKBIT in 2018. First, I joined my first company is HM Industries, which is at Kheda district, Khed, Gujarat. I have worked there for few months. After that, I have got the opportunity to, for campus interview and got selected in Kalyani Technoforge. I have joined Kalyani and worked there for 1.5 year. And after that, I have got selected in TCS October Drive, and I joined TCS in 9 Jan 2020. From there, I now working in TCS only.
I will. Can I talk in Marathi, sir? Yes, sir. So Sure, that sure. our Yes, sure. student will get. Okay, sir. तर मी माझी जर्नी सांगतो की मी आय टी मध्ये कसा स्विच झालो. स्टार्टिंगला मी म्हणजे ते 2 कंपन्यामध्ये वर्क केलेलं होतं. त्यामुळे मला प्रॉपर आयडिया आलेली की मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये कसं काम असतं आणि आय टी मध्ये कसं काम, म्हणजे मेकॅनिकलचा अनुभव एक्सपिरियन्स आलेला. त्यामुळे मग मी नंतर सर्चमध्येच होतो की कुठं चांगली ऑपॉर्च्युनिटी व्हाईट कलर जॉब वगैरे मिळते का काय आपल्याला. त्यासाठी सर्चमध्ये असतानाच आपल्या टीपीओ सरांनी ग्रुपवर एकदा लिंक टाकलेली असेल की ऑफ कॅम्पस हे असं त्याचं पार्टिसिपेशन करा. बाकीच्या मी जस्ट रजिस्ट्रेशन केलं, ते पण लास्ट डे होता आपला रजिस्ट्रेशनचा, त्या दिवशी मी रजिस्ट्रेशन केले. आणि नंतर असंच म्हणजे माझ्या मनात पण नव्हतं की मी एक्झाम प्रिपेअर करणार आहे, जाणार आहे एक्झामला, असं नाही. माझा एक्झामची डेट वगैरे आली, बाकीच्या मुलांनी पण माझ्याबरोबर काय काय केलं, काय काय एक्झामला आले, काय काय नाही आले. तर मी एक्झामला कन्फर्म नव्हतं माझं जाणार की नाही. माझा एक्झाम रविवारी आलेली, नगर सेंटर आलेलं मला. तर मला गावाकडे पण जायचं होतं. तर असंच मी म्हणजे जस्ट जाऊया, कारण मी ऑलरेडी वर्किंग करतो कल्याणी टेक्नोफॉर्ममध्ये, राईट. तर मी असंच आहे टाइम, रविवार सुट्टीचा दिवस आहे, एक्झाम देऊन येऊ असं समजलं. मग गावाकडे पण जाता येईल आणि एक्झाम पण देता येईल, ह्या हिशोबाने मी गेलो. प्रिपरेशन मी फक्त जास्त काय केलेलं नव्हतं, 1 ते 2 दिवस फक्त चेक केलेलं की त्यांचा सिलेबस काय आहे, आणि त्यानुसार मग मी म्हणजे जास्त प्रिपरेशन तर आपली ॲप्टिट्यूडच आहे मेनली याच्यामध्ये. आणि जर तुम्ही आय टी रिलेटेड बघितलं तर प्रोग्रामिंग लॉजिकचे काही क्वेश्चन असतात एमसीक्यू टाईप, आणि नंतर असतं की आपलं एक कोडिंगचा सेक्शन एक असतो. तर मी मेनली फोकस आपला ॲप्टिट्यूड आणि प्रोग्रामिंग लॉजिकचे जे एमसीक्यू होते त्यावरती फोकस केलेला त्यामध्ये. आणि कोडिंगमध्ये माझं जास्त काय, मला कोडिंग येत नव्हतं. आणि तुम्हाला एक मुलांना सांगायचं की माझं जे आपल्याला जो एफ एल सब्जेक्ट असतो त्यामध्ये मी तर म्हणजे एकदम काटा पास झालेला विद्यार्थी आहे असं तुम्ही समजा. अं, तरी मी क्रॅक केली एक्झाम ती. जस्ट फक्त बेसिक, जेव्हा जर तुम्ही बेसिक समजून घेतलं त्यातमधलं, लाईक आणि ॲप्टिट्यूडच्या प्रिपरेशनसाठी तुम्ही फक्त एकच लँग्वेजवर फोकस करा राईटला. तुम्ही जर जावा, सी प्लस प्लस, पायथॉन सगळं ॲट अ टाइम बघायला गेलं तर तुम्ही पूर्ण कन्फ्युजन व्हाल. ॲट अ टाइम एकच कुठली तरी लँग्वेज फोकस करा आणि त्याचं बेसिक पूर्ण क्लिअर करून घ्या. आणि नंतर मग जे आपलं प्रोग्रामिंग लॉजिकचे जे एमसीक्यू असतात, त्यामध्ये एसक्यूएल असतं, बाकीचे HTML, CSS, जावा, त्याचे जे बेसिक एमसीक्यूची क्वेश्चन बँक असते ती जर तुम्ही प्रिपेअर केली तर त्याच्या बाहेर काय पडत नाही. त्यामधलेच त्या टाईपचेच एमसीक्यू येतात. तर तुम्ही त्यानुसार प्रिपरेशन करा प्रोग्रामिंग लॉजिकसाठी. आणि ॲप्टिट्यूड तर आपली नॉर्मल बाकीची जी कॉमन ॲप्टिट्यूड असते तीच असते, लाईक न्यूमेरिकल ॲबिलिटी, व्हर्बल ॲबिलिटी, रिजनिंग वगैरे. तर सगळीकडे ते कॉमन असतं, ते तर कॉमनच आहे. फक्त तुम्हाला आता एवढंच इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनसाठी एवढंच करायचं आहे की जे प्रोग्रामिंगचे लॉजिकचे एमसीक्यू असतात, लाईक जावा, C++, HTML, CSS यांच्या लँग्वेजच्या बेसिक बेसिक टर्म्स असतात ते शिकून घ्या. आणि हार्डली 1 दिवसात तुम्ही बघू शकता ते की एमसीक्यू बघितले की तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल कसं असतं काय. आणि नंतर जर तुम्हाला कोडिंगचा इतका, जर मुलांना म्हणजे मेकॅनिकलच्या मुलांना हा मेन प्रॉब्लेम येतो की कोडिंगची प्रिपरेशन कसं होतं, तर मी एवढंच म्हणेल की एकच तुम्ही कुठली तरी लँग्वेज फोकस करा आणि त्याचं बेसिक क्लिअर करून घ्या सगळं पूर्णपणे. आणि त्याचे युट्यूबला वगैरे व्हिडिओ बघून त्याचं म्हणजे एक छोटे छोटे प्रोग्राम असतात आपले, तुम्ही नोटपॅड वगैरे त्यामध्ये पण रन करू शकता. त्या टाईपचे बेसिक एकदम स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम असतात ते रन करायला शिका. आणि जे इंटरव्ह्यूचे जे प्रोग्राम असतात ते एकदम बेसिकच असतात. त्यात तुम्ही जस्ट जेवढे येतं तुम्हाला तेवढं जरी लिहिलं आणि रन केलं, रन नाही झालं तरी चालतो, तसं काही प्रॉब्लेम येत नाही. कारण तुमचं जर इकडचं जर तुम्ही प्रिपेअर केलं असेल प्रॉपर न्यूमेरिकल ॲबिलिटी, ॲप्टिट्यूड आणि प्रोग्रामिंग लॉजिक, तर तिथं पण तुमचं क्लिअर होऊ शकते ॲप्टिट्यूड. आणि नंतर मग नेक्स्ट राऊंड असतो इंटरव्ह्यूचा. इंटरव्ह्यूचं तर आपण ते नंतर डिस्कशन करू, आता सध्या जस्ट आपण याच्यावरती फोकस करू. मी मेकॅनिकलच्या मुलांना विचारेल की तुम्हाला अजून काय डाऊट असतील तर विचारा तुम्ही आता प्रिपरेशनसाठी. वाटलंच तर आपण नंतर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल, मी पण तुम्हाला गाईड करेल, त्याबद्दल काय डाऊट नाही. नेक्स्ट आपण बोलूयात की नंतर आपलं
ज्यावेळेस आपण इंटरव्ह्यू देऊन कंपनीमध्ये जातो त्यावेळेस मेकॅनिकलच्या मुलांना आय टीमध्ये काय ऑपॉर्च्युनिटी असतात. तर आता आपल्याकडे एक एक्झाम्पल आहे की जो मेकॅनिकल इंजिनियर आहे आय टीमध्ये TCS मध्ये जॉईन करतो आणि त्याचा प्रोजेक्ट मेकॅनिकल रिलेटेड आहे. अक्षय सुभेदारचा प्रोजेक्ट हा प्युअर मेकॅनिकल रिलेटेड आहे. त्यांनी RMG आपले जे जे RMG असतात तेच आपल्याला प्रोजेक्ट अलॉट करतात. त्यांनी त्याला रिक्वेस्ट टाकलेली की मला प्युअर मेकॅनिकल डोमेन प्रोजेक्ट पाहिजे, तर त्याला मिळून गेलेला. तर म्हणजे आपल्याला असं काय नसतं की मी मेकॅनिकलचा आहे मी आय टीमध्ये जाऊन म्हणजे माझं मेकॅनिकलचं डोमेन नॉलेज चा काय उपयोग होणार नाही असं काही नसते. तुम्ही जर बघितलं तर ऑटोमोबाईलचे पण खूप प्रोजेक्ट असतात. TCS मध्येच आता माझा एक कलिग आहे, तो पण ऑटोमोबाईलचा स्क्वॉडाचा एक प्रोजेक्ट होता त्याचा. आपण तुम्ही जे बघत असता की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे खूप चेंजेस होत आहेत आता ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये, राईट. टेस्लाचं तुम्ही बघत असाल, टेस्ला झालं, बाकीचे जे इंटरनॅशनल कंपन्या आहेत त्यामध्ये त्यांचे खूप सारे प्रोजेक्ट आहेत. आपले TCS मध्ये पण आहेत, बाकीच्या कंपन्यांमध्ये पण आहेत. खूप ऑपॉर्च्युनिटी असतात त्यामध्ये. त्यामध्ये वेगवेगळे फंक्शनॅलिटी लाईक आपण कारचं मेंटेनन्स वगैरे करतो ते त्या रिलेटेड काही ऍप्लिकेशन बनवले जातात जे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा यूज करून डेव्हलप केले जातात. त्यामध्ये आपलं डोमेन नॉलेज फायद्याचं पडतं त्यामध्ये. आणि अपार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल डोमेन जे आता जेव्हा तुम्ही सिलेक्शन होतं तुमचं त्यावेळेस तुम्ही TCS ला आला की तुम्ही ते बघत नाही की तुम्ही मेकॅनिकलचा आहे का, सिव्हिलचा आहे का, ENTC आहे का, IT आहे का, कॉम्प्युटर. ते बघतात की तो एक IT इंजिनियर आहे आणि त्यानुसार तुला टास्क असाइन करतात. आणि जस्ट फक्त प्रोग्रामिंग म्हणजेच IT हे तुम्ही डोक्यातनं काढून टाकायचं मुलांनी. कारण प्रोग्रामिंग एक पार्ट झाला IT कंपनीचा. बाकीचे त्याच्या रिलेटेड खूप सारे डोमेन्स असतात त्यामध्ये, लाईक टेस्टिंग असतं. मी आता ज्यामध्ये काम करतो ते आहे टेस्टिंग, ज्यामध्ये मी आता सध्या माझं क्लायंट आहे ICICI प्रुडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्स डोमेन आहे माझं. त्यामध्ये मी न्यू प्लॅन्स वगैरे लॉन्च होतात ना आपले इन्शुरन्सचे, त्या टाईपचं त्यावरती मी काम करतो. आणि एक कस्टमर सर्व्हिसिंग म्हणून एक असतं जे आपण लाईक ऍक्च्युअली युजर्स असतात जे वेबसाईटवर लॉग इन करतात त्या टाईपचं, म्हणजे त्यांना जे आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो त्या टाईपचं मॉड्यूल आहे, त्यावरती मी सध्या काम करतो. तर मला म्हणजे असं लँग्वेज वगैरेचा काही मला प्रॉब्लेम नाही. फक्त मला वेगवेगळे टूल्स यूज करावे लागतात इथे टेस्टिंगमध्ये, लाईक API टेस्टिंग असतात, जे की आपण API टेस्टिंगचे कोर्स केले तर लगेच शिकून जातो. आणि आपल्याला ज्यावेळेस तुम्ही कंपनी जॉईन करता त्यावेळेस वेगवेगळे तुम्हाला एक ऍक्सेस दिला जातो की वेगवेगळे तिथं IVL म्हणून असते, तर त्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे टाईपचे कोर्सेस करू शकता फ्रीमध्ये, सर्टिफिकेशन वगैरे. तर तुम्हाला पुढे काही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि ट्रेनिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं जातं ज्यावेळेस तुम्ही जॉईन करता कुठली पण कंपनी, कुठला पण प्रोजेक्ट जॉईन केला की तुम्हाला एक ट्रेनिंग कंडक्ट केली जाते. पहिले 5-6 महिने तुम्ही फक्त लर्निंग फेजमध्ये असतात. काही डाऊट असेल तर तुम्हाला एक फॅकल्टी असाइन केलेली असते मेंटर, तर त्याच्याशी तुम्ही डाऊट क्लिअर करून सगळं शिकू शकता. काही प्रॉब्लेम येत नाही. बाकी मग कोडिंग सोडून बाकीच्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटी असतात लाईक SQL असेल, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणे, त्यामध्ये लँग्वेजच्या काय म्हणजे SQL लँग्वेज ही एकदम सोपी लँग्वेज आहे. मी एका दिवसात तो शिकलेली लँग्वेज, त्यामध्ये काही इतकं अवघड नसतं. SQL वगैरे ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत ते जरा टफ जातं, ते पण तुम्ही शिकू शकता. असं नाही की नाही शिकता येत, कारण माझ्या बरोबर जे मेकॅनिकल सिव्हिल वगैरे ब्रँचचे मुलं जॉईन झाले TCS ला माझ्या जॉईनिंगच्या बरोबर, माझे फ्रेंड्स ते सध्या डेव्हलपमेंट मध्ये काम करतात. आणि जे IT कॉमचे मुलं होते ते सपोर्ट जे म्हणजे नॉन टेक्निकल वर्क त्यामध्ये काम करतात. म्हणजे असं काय नसतं की मी मेकॅनिकलचा आहे मला IT मध्ये जाऊन जमेल का नाही, असं आहे का नाही. तुम्ही तिथे एकदा का तुम्ही पाण्यात पडलं की आपोआप पोहायला शिकता. त्यामुळं तुम्ही असं मनातनं काढून टाका की मी मेकॅनिकलचा आहे आणि मला IT मध्ये जमेल का नाही. ओके. अजून काही डाऊट आहे मुलांना? हॅलो. हा अक्षय. हां सर. हा कोणाला काही डाऊट असेल, क्वेश्चन वगैरे, का अक्षय सुभेदार कंटिन्यू करेल? एक अक्षय सुभेदारला सांगू दे त्याचे एक्सपिरियन्स, मग आपण बोलूया डाऊट क्वेश्चन. ओके सर, चालेल. थँक्यू. अक्षय. सर आवाज येतोय का माझा? हा येतो येतो. ओके. तर गुड आफ्टरनून ऑल. मी अक्षय सुभेदार. मी 2018चा पास आउट आहे आपल्या मेकॅनिकलला. तर
मी पास आउट झालेला आहे सुरुवातीला म्हणजे तेव्हा मी गेट केले सुरुवातीला पुण्याला जाऊन. गेटचा क्लास लावला होता. त्यानंतर मी गेट एक्झाम देऊन एक्झाम क्रॅक पण म्हणजे गेट क्वालिफाय पण केली. त्यानंतर पुढे ॲडमिशन घ्यायच्या वेळेस कॉलेजमध्ये आपलं कॅम्पस चालू होतं. तेव्हा मी कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन माझं झालं टाटा टेक्नॉलॉजीला. टाटा टेक्नॉलॉजी ही प्युअर मेकॅनिकल म्हणजे डिझाईन इंडस्ट्रीच्या रिलेटेड कंपनी. तर त्यात मग तिथे गेल्यावर म्हणजे मी तेव्हाच थोडक्यात टाटा ग्रुपमध्ये एंट्री घेतली. तिथून पुढे तिथे गेल्यानंतर त्यांनी डिझाईनचं ट्रेनिंग म्हणजे सॉफ्टवेअर डिझाईन सॉफ्टवेअरचं ट्रेनिंग देऊन त्यानंतर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट झाली. त्यात माझा प्रोजेक्ट टाटा मोटर्सचा होता. मी टाटा मोटर्स पिंपरीला 1.5 वर्ष काम केलं. तर त्यानंतर लॉकडाऊन नंतर म्हणजे ते थोडक्यात एक इंटर्न अप्रेंटिसशिप होती. ती कॅन्सल झाल्यानंतर जेव्हा ती अप्रेंटिसशिप चालू होती तेव्हाच मी TCSचा ड्राईव्ह दिला होता. म्हणजे कॉलेजचं नोटिफिकेशन आलं होतं ग्रुपवर सरांनी टाकलं होतं की TCSचा ड्राईव्ह आहे आणि म्हणजे ऐकलं होतं की TCS मध्ये IT इंडस्ट्रीच्या रिलेटेड थोडंफार माहिती होतं पुण्यात असल्यामुळे. IT पार्कमध्येच कंपनी होती ती मेकॅनिकलची असून सुद्धा. मग त्यानंतर मी तो ड्राईव्ह दिला. तर ड्राईव्हच्या बाबतीत सांगायचं तर एक्झाम जी आहे ती म्हणजे एक नॉर्मल स्टुडंट ज्याचा ॲप्टिट्यूड क्लिअर आहे तो क्लिअर करू शकतो. म्हणजे 35 क्वेश्चन असतात आय थिंक. त्यातले 20 क्वेश्चन ॲप्टिट्यूडचे असतात आणि 15 क्वेश्चन हे प्रोग्रामिंगचे MCQ असतात. म्हणजे आपल्याला जी म्हणजे मॅटलॅब म्हणजे जे सॉफ्टवेअर होतं आपल्याला की ज्यामध्ये आपण प्रोग्रामिंग C लँग्वेजचं करायचो. त्या बेसिक C लँग्वेजवरचे क्वेश्चन असतात की हा जर कोड असेल तर ह्याचा आउटपुट काय असेल, या कोडमध्ये दिलेल्या कोडमध्ये चूक काय आहे किंवा हे दिलेल्या आउटपुट मधला कुठला आउटपुट बरोबर आहे ह्या टाईपचे क्वेश्चन असतात 15. आणि मी तर म्हणजे म्हणेन की ॲप्टिट्यूड आणि ते प्रोग्रामिंगचे MCQ ह्यामध्ये मेन काय असेल म्हणजे जो नवीन एंट्री करतोय IT फील्डमध्ये तर त्यांनी स्वतःला प्रेझेंट करायचं की मी मिस्टेक प्रूफिंग म्हणजे मी चुकीचं सोडवणार नाही. म्हणजे माझा स्वतःचा पर्सनल एक्सपिरियन्स की मी पूर्ण पेपर नव्हता क्लिअर केला. मला जेवढे येते तेवढंच मी सोडवून आलो होतो त्या ड्राईव्हमध्ये. त्यानंतर प्रोग्रामिंगचा एक क्वेश्चन असतो तो सुद्धा माझा हाफच झाला होता. म्हणजे 5 लँग्वेज असतात त्यातल्या कुठल्याही एका लँग्वेजमध्ये तुम्ही प्रोग्राम लिहू शकता. पायथॉन, जावा, आय थिंक C ह्या 3 आणि अजून 2 कुठल्या असतील म्हणजे त्या 5 लँग्वेज पैकी कुठल्या. तर मला C लँग्वेज म्हणजे डिग्रीला असताना झाली होती आपल्या इथं. त्यामुळे मी त्यातूनच सोडवला होता. तो प्रोग्राम सुद्धा बऱ्यापैकी म्हणजे माझा क्लिअर होता पण आउटपुट पूर्ण आलं नव्हतं म्हणजे जे आपण तर त्यानंतर मला इंटरव्ह्यूचा कॉल आला होता. तर म्हणजे आता खरं सांगायचं तर फर्स्ट राऊंडला जेव्हा इंटरव्ह्यू झाले तेव्हा मला रिजेक्ट केलं होतं कंपनीने. म्हणजे टाटाचं आता मी तुम्हाला नीट म्हणजे सांगू शकतो की फर्स्ट राऊंडला रिजेक्ट केलं होतं. जेव्हा अक्षय अग्रेचा माझा एका दिवसा इंटरव्ह्यू झाला होता त्या दिवशी त्याचं सिलेक्शन झालं. मला रिजेक्ट केलं होतं का तर टाटा टू टाटा म्हणजे त्यांचं जे त्यांची तत्व आहेत त्यांच्याशी ते अजिबात हे करत नाहीत. मग मी टाटा ग्रुपमध्ये असताना टाटाला जायचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांनी रिजेक्ट केला आणि त्यांचा मेन फोकस म्हणजे तुम्हाला सुद्धा हाच क्वेश्चन विचारला जाणार म्हणजे जे मेकॅनिकलचा ज्यांचा बायोडेटा त्यांच्यासमोर गेला तर हा क्वेश्चन तुम्हाला खूप विचारला जातो की तुम्ही मेकॅनिकल असून तुम्ही IT मध्ये काय येत आहे. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा आता सगळ्यांना हाच प्रश्न पडला असेल की याचं उत्तर तुम्ही कसं देणार. तर एकच उत्तर म्हणजे त्याच्यासाठी आहे की तुम्हाला शिकण्याची इच्छा आहे हे तुम्ही त्यांना फक्त दाखवून द्यायचं की मी आतापर्यंत मेकॅनिकल इंजिनियर झालो. मी मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून बघण्यापेक्षा तुम्ही माझ्याकडे ॲज अन इंजिनियर बघा. हे तुम्ही त्यांना पटवून दिलं ना तर तुमचं सिलेक्शन होतं. म्हणजे मला जेव्हा सेकंड चान्स म्हणजे त्यांनी फर्स्ट चान्सचा रिजेक्ट केल्यावर परत 2 महिन्याने त्यांनी परत एकदा कॉल दिले होते की ज्यांचे रिजेक्ट झाले त्यांचा मे बी त्या दिवशी त्यांचा लक किंवा काही अदर फॅक्टर्स असतील त्यामुळे त्यांचं रिजेक्शन झालं. तर तुम्ही परत एकदा या. तर सेकंड टाईप जेव्हा सेकंड इंटरव्ह्यू झाला तेव्हा फक्त मला तेवढंच क्वेश्चन विचारला होता की तू मेकॅनिकल असून तुला IT मध्ये काय यायचंय. तर मी सांगितलं होतं की मला फक्त शिकण्याची इच्छा आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही शिकवताल ते मला शिकण्याची इच्छा आहे. माझी तयारी आहे शिकण्याची. हे मी त्यांना सांगितलं होतं. त्यानंतर सिलेक्शन झालं. आणि एक आहे की तुम्हाला म्हणजे असं डायरेक्टच कोणी मेकॅनिकल असून IT मध्ये गेलं तर तुम्हाला डायरेक्ट कोणी असं प्रोजेक्टमध्ये टाकत नाही. ते प्रत्येक गोष्टीचं ट्रेनिंग देतात. म्हणजे त्यांच्याकडे प्री डिफाईन असतं की ह्या ह्या वॅकन्सी आहेत. त्यातल्या ह्या ह्या अशा भरू शकतो. म्हणजे सपोर्टच्या प्रोजेक्टला कोणत्याही ब्रांचचा कोणत्याही ट्रेडचा आपण म्हणू शकतो की स्टुडंट चालू शकतो. म्हणजे इव्हन कॉमर्स साईडचे सुद्धा स्टुडंट सपोर्ट प्रोजेक्टला जाऊ शकतात. मग त्याच्या रिलेटेड मग जेव्हा माझं सिलेक्शन झालं तेव्हाच त्यांनी सांगितलं होतं की
एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे मी आता काम करतो ते SQL आणि एक सॉफ्टवेअर म्हणजे ओरॅकल म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे. त्या 2 गोष्टी तुला शिकाव्या लागतील तुझं जॉइनिंग लेटर येईपर्यंत. त्या तू कशा शिकतोस त्याच्याशी आम्हाला काही घेणं नाही. म्हणजे तू YouTubeवरनं शिक, क्लास लाव, काहीही कर. फक्त ते तुला जॉइनिंगच्या दिवशी यायला पाहिजे. मग त्यानंतर जॉइनिंग झालं. जॉइनिंग झाल्यानंतर सुद्धा तुमचं पहिलं 20 दिवसाचं ट्रेनिंग असतं, की ILP म्हणतो ज्याला इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम. त्यामध्ये तुम्हाला एक IT इंडस्ट्रीमध्ये एक एम्प्लॉयी म्हणून ते तयार करतात, की बेसिक असतं प्रत्येक लँग्वेजचं वगैरे सगळं. म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्रोजेक्टमध्ये जाताल तेव्हा प्रोजेक्टमध्ये कसं जितकी आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये जायची गरज असते तितकं प्रोजेक्टमध्ये सुद्धा जो नवीन मेंबर ऍड होतोय तो तेवढा कॅपेबल व्हायला पाहिजे, की प्रोजेक्टवाल्यांची सुद्धा नीड असते. त्यामुळे तुम्हाला सुरुवातीला म्हणजे समजून घेतलं जातं, तुम्हाला शिकवलं जातं, की काय नक्की आपण काम करतो वगैरे. तर आत्ता सध्या मी ज्या प्रोजेक्टमध्ये आहे, तो म्हणजे अक्षय म्हटलं तसं मेकॅनिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आहे, की आपल्याला जे विषय असतो लास्ट इयरला, की मॅनेजमेंट रिलेटेड विषय असतो, इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग अँड ऑपरेशन रिसर्च त्या टाईप मधला प्रोजेक्ट आहे. जनरल इलेक्ट्रिक म्हणून कंपनी आहे अमेरिकन. तर त्यांचं हेल्थ केअर बिझनेस युनिट आहे. ते मॅन्युफॅक्चरिंग करतात हेल्थ केअर इक्विपमेंटचं. तर त्या इक्विपमेंटचे जे मेंटेनन्स किंवा त्या इक्विपमेंटचे जे सेल अँड परचेस म्हणजे फायनान्स टर्म्स असतात, त्या दोन्हीचंही TCS मॅनेजमेंट करतं. म्हणजे तुम्ही थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर आपण जे Amazonवरून ऑर्डर करतो, ती आपण फक्त पुढे क्लिक करतो. त्याच्या बॅकग्राऊंडला जे काय चालतं, की ह्या वेअरहाऊसमधनं ह्या म्हणजे आता मुंबई वेअरहाऊसमधून मुंबईमधल्या एखाद्या आणखीन गोडाऊनमध्ये तो तुमच्या जो तुमची डिझायर्ड ऑब्जेक्ट आहे ते असणार. तर ते तिथून उचलून कस्टमरच्या हातात जाईपर्यंत जो काय वर्क फ्लो असतो, तो प्लस तुमचे जे वॉरंटीज वगैरे असतात, त्याच्या आतमध्ये जे काही तुमचे मेंटेनन्स निघतात, त्या सगळ्याचं काम TCS करतं. तो माझ्या प्रोजेक्टचा स्कोप आहे म्हणजे मी म्हणेन. आणि मग त्याच्यात मेकॅनिकल मधल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज तर म्हणजे IT मधल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज तर कुठली लागत नाही. म्हणजे जावा हे ऍडेड ऍडव्हान्टेज म्हणू शकतो. म्हणजे जावा येत नसली तरी काय अडत नाही. फक्त थोडंफार SQLचं बेसिक लागतं. SQLचं सुद्धा बेसिक तुम्ही म्हणजे जेव्हा प्रोजेक्टमध्ये जाताल तेव्हा तुम्ही शिकून घेताल. म्हणजे तसं काही अवघड नाही. SQL म्हणजे एक इंग्लिश स्टेटमेंट लँग्वेज असते. त्यात असं काहीच नसतं की आउटपुट येण्यासाठी सेपरेट काही हे करावं लागतं वगैरे काही नाही. एंटर डाटाबेस मधून डाटा फिल्टर करायचा एवढंच काम असतं आपल्याला. ते SQL ने करतो आपण. आणि आणखीन काय सांगायचं म्हटलं तर तुम्हाला आता म्हणजे चान्स मिळतोय की म्हणजे TCS चा ड्राईव्ह असेलच आता. तर मिळतोय हा चान्स सोडू नका असं मी म्हणेन. का तर म्हणजे RMG ऑल दॅट केस म्हणजे तुम्हाला मेकॅनिकलचाच प्रोजेक्ट पाहिजे हे मिळणं न मिळणं ही पुढची गोष्ट आहे. सध्या आपल्या हातात काय तर आपण एक अटेम्प्ट देऊ शकतो की बाबा नोकरीचा चान्स आहे आणि तो मी ग्रॅब केला पाहिजे. मग त्याच्या रिलेटेड तुम्ही प्रिपरेशन करताना ऍप्टिट्यूड करा हे मी म्हणेन. म्हणजे ऍप्टिट्यूड सुद्धा बेसिक ऍप्टिट्यूड म्हणजे जर कोणी एखादं गेटचं किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं कुठलंही प्रिपरेशन करत असेल तेच बुक तुम्ही वापरा. मी नवीन बुक सुद्धा वापरू नका असं म्हणतो. त्याच बुक मधले जे काय बेसिक ऍप्टिट्यूडच्या थिंग्स असतात इंग्लिश पॅराग्राफ वगैरे ते करा. त्यात फक्त चुकीचा अटेम्प्ट करू नका. आणि प्रोग्रामिंगचं म्हणाल तर W3 स्कूल्स म्हणून एक वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटवर C लँग्वेज किंवा जावा लँग्वेज तुम्हाला जी कुठली कम्फर्टेबल वाटेल ती शिकायला सुरुवात करा. त्याच्या व्हिडिओज पण युट्यूबवर मिळतात. मग ती लँग्वेज आपल्याला कशासाठी लागते? मे बी तुमचा प्रोजेक्ट त्यातला असला तर ठीक. जर नसला तरी तुम्हाला फक्त कंपनीमध्ये एंट्री घेण्यासाठी म्हणजे IT इंडस्ट्रीमध्ये एंट्री घेण्यासाठी मी म्हणेन सगळ्यात सोपी शिकायला लँग्वेज C लँग्वेज आहे. का तर आपल्याला मेकॅनिकलला झालेली असते C लँग्वेज. त्यामुळे आपल्याला बऱ्यापैकी ते जमतं. आणि मग त्याच्यात रिलेटेड म्हणजे तुम्ही एकदा तो ट्रॅक पकडला ना की मी C लँग्वेजने अटेम्प्ट दिला तर तुम्ही इंटरव्ह्यू पर्यंत त्याचं प्रिपरेशन करायचं की C लँग्वेजचं प्रिपरेशन करून जायचं. म्हणजे रेझ्यूम मध्ये मेन्शन करताना सुद्धा कधी कधी काय होतं की माझ्या एका मित्राला अनुभव आला होता की मेकॅनिकलचाच होता तो. तर त्याच्या रेझ्यूमवर त्यांनी IT रिलेटेड काहीच लिहिलं नव्हतं. तुम्ही एखादी प्रोग्रामिंग लँग्वेज येते असं सुद्धा लिहिलं नव्हतं. मग त्याला तिथं प्रश्न तोच विचारला की तुला प्रोग्रामिंग लँग्वेज कुठली येते? तर त्याला येत होती पण त्यांनी तिथं मेन्शन केलं नव्हतं की C लँग्वेज येते. त्यांनी C लँग्वेज सांगितल्यावर मग त्यांनी त्याला उलटा प्रश्न विचारला की तू मग C लँग्वेज येते तर इथं मेन्शन करायला केलं म्हणजे तुला कॉन्फिडन्स नाहीये का? मग तो कॉन्फिडन्स गेन करण्यासाठी तुम्हाला आता म्हणजे टाइम आहे तर इंटरव्ह्यू होईपर्यंत तुम्ही तो शिकून घ्या. तिथून पुढचं काय असेल ते तुम्हाला नंतर एकदा तुमचं सिलेक्शन झालं ना की तुमच्याही हातात थोडेफार राईट्स असतात की मला हाच प्रोजेक्ट पाहिजे वगैरे. तुम्ही RMG ला कॉन्टॅक्ट करू शकता जो रिसोर्स मॅनेजमेंट ग्रुप असतो की ज्यांच्याकडे प्रोजेक्टच्या सगळ्या व्हॅकन्सी असतात की ह्या प्रोजेक्टमध्ये एवढी त्या प्रोजेक्टमध्ये तेवढी. त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून सांगू शकता की मी मेकॅनिकलमध्ये ह्या डोमेनमध्ये मी स्ट्रॉंग आहे तर त्याच्या रिलेटेड असला
तर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी, म्हणजे कंपनीचा फायदा आहे त्यात मला घेतलं तर, असं तुम्ही सांगू शकता. एवढं तुम्ही सांगितलं म्हणजे आता. आणि जरी काही क्वेश्चन असले तरी तुम्ही विचारू शकता, रिलेटेड काय असेल तर. हा दिनेश. Hello, sir. Hello. हा दिनेश. Good afternoon, all. Let me first introduce myself. My name is Dinesh Mote, and I am 2020 batch pass out. तर माझी जी जर्नी आहे TCS पर्यंतची खूपच इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे जेव्हा म्हणजे आमचं चालू होतं ग्रॅज्युएशन तेव्हा तरी लॉकडाऊन पडलेलं म्हणजे मार्चमध्येच. मग नंतर काय ते एक्झाम वगैरे झाली आमची जूनमध्ये. मग नंतर आम्ही सगळे म्हणजे कोड्यात होतो नेमकं आता काय करायचं. म्हणजे माझं तर जेव्हा मी फायनल इयरला होतो तेव्हापासूनच माझं इंटेन्शन होतं की मला IT मध्ये जायचे. तसं मी त्यावेळेस मी केलं होतं ट्राय, पण म्हणजे खूप साऱ्या कंपन्यांना ITच्या सगळ्यात म्हणजे लाईक कॉग्निझंट, सुरुवातीला TCS दिलेली, पण त्यावेळेस TCS माझी झाली नव्हती क्लिअर म्हणजे फायनल इयरला असताना. नंतर इन्फोसिस दिलेली, इन्फोसिस पण ते एक्झाम मध्ये झालं नाही. नंतर कॉग्निझंट दिलेली, कॉग्निझंट मध्ये पण इंटरव्ह्यू सगळं झालं होतं एक्झाम वगैरे, फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये झालो नाही. मग देन नंतर मी ठरवलं की आता सीडॅक करायचं. नंतर सीडॅकचं तयारी करण्यासाठी मी डिसेंबरमध्ये 2020च्या डिसेंबरमध्ये गेलो पुण्याला. तर त्यानंतर मग प्रिपरेशन चालू असतानाच सीडॅकची पण परीक्षा दिली. सुरुवातीला त्यांनी कॅन्सल केली ती परीक्षा, म्हणजे जानेवारीमध्ये झाली होती त्यांची परीक्षा सीडॅकची, पण त्यांनी कॅन्सल केली. ती ऑनलाईन झाल्यामुळे खूप चिटिंग प्रकार झाला त्यामध्ये. त्यामुळे मग त्यांनी नंतर ती डेट लांबवली. मग तेव्हाच मग TCSचा ड्राईव्ह आला, म्हणजे मे बी मार्चमध्ये ड्राईव्ह आला खास आमच्यासाठी 2019 आणि 2020च्या बॅचसाठी खास ड्राईव्ह आला. नंतर मग माझं प्रिपरेशन तर चालूच होतं पॅरलली. तर नंतर मग मी सीडॅकची पण एक्झाम दिलेली आणि ह्याची पण दिलेली एक्झाम, TCSची पण दिलेली, पण TCSची अगोदर झाली, सीडॅकची नंतर झाली. तर TCSची एक्झाम म्हणजे जास्त हार्ड नसते, फक्त टाइम मॅनेजमेंट मेन आहे त्यामध्ये. आणि मेन म्हणजे काय तर ऍप्टिट्यूड सेक्शन. ऍप्टिट्यूड जर तुम्ही क्रॅक केला तर बाकीचे 2 सेक्शन खूप इझी आहेत, म्हणजे इंग्लिश आणि रिझनिंग खूप इझी आहे. फक्त थोडं ऍप्टीच हार्ड राहतं. तुम्ही ऍप्टीवर जरी फोकस केला तरी ऍप्टी होऊन जाते. आणि तसं माझं म्हणजे सीडॅकचं प्रिपरेशन चालू होतं, तर ते प्रिपरेशन करताना त्यामध्ये म्हणजे त्यांच्या पण सिलेबसला ऍप्टी होती. तर मी ती ऍप्टी तर चालू ठेवलेली. आणि मला प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये मी मागच्या काही दिवसांमध्ये मी पायथॉन आणि C बऱ्यापैकी केली होती. आणि बाकीची म्हणजे ते C++ वगैरे मला ते सीडॅकचं जे तयारी करत होतो त्यामध्ये शिकवलेलं, म्हणजे UPS नावाचं, म्हणजे UPS जे आहे प्रोग्रामिंग लँग्वेज, म्हणजे UPS जे आहे ते आम्हाला सीडॅकच्या पण सिलेबसला होतं. मग ते पण मी केलेलं बऱ्यापैकी. आणि ऍक्च्युली अक्षयने सांगितल्यानुसार IT म्हणजे कोडिंग नसतंच ऍक्च्युली. IT म्हणजे कोडिंग नसतंच. वेगवेगळे टूल असतात म्हणजे हँडल करायचे, लाईक SQL, क्लाउड, म्हणजे खूप सारे टूल आहेत. म्हणजे तुम्ही गेल्या गेल्या डायरेक्ट तुम्हाला ते म्हणत नाहीत की डायरेक्ट यामध्ये कोडिंग कर, जावामध्ये कोडिंग कर, किंवा लाईक म्हणजे कुठल्या पण तसं काय नसतं प्रकार. तर हा तर माझी जी एक्झाम आहे ती क्रॅक झाली. म्हणजे मी सगळा पेपर अटेम्प्ट केलेला. तर तुम्ही पण जवळपास सगळे जे क्वेश्चन आहेत ते अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करा, कारण निगेटिव्ह मार्किंग नाही, म्हणजे ऍज पर पॅटर्न चेंज झाला आहे म्हणजे सध्या. तर त्यानुसार तरी म्हणजे नाही, मी एक्झाम सेंटरवर जाऊन दिलेली हडपसरला पुण्यामध्ये. तरी आता माहित आहे म्हणजे ऑनलाईन आहे. ऑनलाईन मध्ये काय म्हणजे पॅटर्न वगैरे चेंज आहे. ऑनलाईन मध्ये म्हणजे तुम्ही जो क्वेश्चन आहे तो तुम्ही म्हणजे एकदा जर क्वेश्चन अटेम्प्ट केला तर मागच्या क्वेश्चनला येऊ शकत नाही. ऑनलाईन असा आहे पॅटर्न. आणि जर ऑफलाईन एक्झाम असेल तर त्यामध्ये तुम्ही क्वेश्चन जे आहे ते मागं पुढे म्हणजे घेऊ शकता, म्हणजे मागच्या क्वेश्चनवर जो. तर एवढंच महत्वाचं आहे की एक्झाम मध्ये टाइम मॅनेजमेंट जे आहे ते खूप महत्वाचं आहे, खास करून ऍप्टी मध्ये. कारण ऍप्टी मध्ये टाइम नाही पुरत, कारण एखादा क्वेश्चन जर हार्ड असेल तर त्यामध्येच आपले 3-4 मिनिट आपण सहज घालून टाकतो. तर तसं न करता मॅक्झिमम आपण टाइम जो आहे तो जो क्वेश्चन येत नाही जास्त 1 मिनिटामध्ये आपला कळून जाते क्वेश्चन येतो का नाही ते. तर मग जर नाही येत असला तर लगेच तो क्वेश्चन स्किप करायचा आणि पुढच्या क्वेश्चनला जायचं, कारण मे बी पुढचा क्वेश्चन इझी असू शकतो. आणि ऍज पर माय नॉलेज म्हणजे कट ऑफ वगैरे काही प्रकार नाही TCS मध्ये. तरी
मे बी तुम्ही जरी प्रत्येक सेक्शन मध्ये 50% अभाव जरी तुम्ही अटेम्प्ट म्हणजे अॅक्युरेसी जरी ठेवली ना, तरी तुम्हाला इंटरव्ह्यू कॉल येऊ शकतो. म्हणजे येतोच फिक्स. म्हणजे माझे जे फ्रेंड्स होते 3-4 त्यांना पण असं झालेलं, त्यांनी पण असंच अटेम्प्ट केलेला. म्हणजे मी जो सांगतो ना पॅटर्न, यानुसारच अटेम्प्ट केलेला. मग सगळ्यांना इंटरव्ह्यू कॉल आला बऱ्यापैकी. तरी हा मेन आहे. पुन्हा नंतर इंटरव्ह्यू मध्ये पण काय नाही, म्हणजे तुम्ही सी लँग्वेज तुमची करून ठेवा बेसिक. आणि हा, एक्झाम मध्ये एक सांगायचं राहिलं तुम्हाला. एक्झाम मध्ये म्हणजे तुम्ही कोडिंगचे सेक्शन आहे, त्यामध्ये काय म्हणजे एवढं काही इम्पॉर्टन्स नाही. म्हणजे कोडिंगचे तुम्ही फक्त MCQ जरी चांगले केले ना, तरी होऊन जातं. म्हणजे 10 MCQ राहतात. त्यामध्ये C++, जावाचे राहतात बऱ्यापैकी. म्हणजे क्वेश्चन येतात डाटा स्ट्रक्चर वगैरे. तरी तुम्ही बेसिक जरी करून घ्यायचं तरी चालतं. सीच म्हणा. सीच सध्या तरी म्हणजे दिवस खूप थोडे आहेत सध्या प्रिपरेशनला मे बी. तरी तुम्ही सीचं सगळं बेसिक वगैरे करून ठेवा. आणि नंतर इंटरव्ह्यूचा पार्ट आला. तर इंटरव्ह्यू मध्ये मला पण लँग्वेज विचारलेली. तर मी लँग्वेज मला सी सांगितलेली, C++. तर माझा इंटरव्ह्यू सगळा त्यावरच झालेला म्हणजे. आणि बाकी हा, हे पण पण तुम्ही मेकॅनिकल मध्ये आहात ना, ते मेकॅनिकल मधून IT मध्ये स्विच का करत आहात, हा मेन क्वेश्चन असतो त्यांचा. तर तुम्ही हा जो क्वेश्चन आहे ह्याला कसं टॅकल करता, म्हणजे यावर डिपेंड असतं सगळं. तसं काय सगळं नाही होत, पण इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही एंड पर्यंत कॉन्फिडेंट राहा. कॉन्फिडन्स जो आहे तो लूज करून देऊ नका. फक्त एवढंच आहे इंटरव्ह्यूचा मेन पार्ट. म्हणजे फक्त कॉन्फिडन्स लूज करू देऊ नका. तर माझी एक्झाम झालेली तेव्हा पुन्हा इंटरव्ह्यू पण क्रॅक झाला नंतर. आणि सिडॅक मध्ये पण माझी रँक चांगली आलेली. म्हणजे मी पण सिडॅकची पण एक्झाम दिलेली. तर त्यामध्ये पण रँक माझा चांगला आहे. 392 काहीतरी रँक आली माझी सिडॅक मध्ये पण. म्हणजे ते ऍडमिशन घेताना ते लागते ती रँक. तर नंतर मग माझ्या पुढे 2 चॉईसेस होते, की आता जॉईन करायचं कंपनीला, की नंतर पुढे सिडॅक करायचं. नंतर म्हणलं सिडॅक जर केला तर पुढे अजून स्ट्रगल आहेच म्हणलं. मग सध्या हे जसं म्हणजे बरेच 6 महिने सिडॅकला पण घालावं लागतात ना. त्यामुळे डिसाईड केलं की TCS जॉईन करून टाकू म्हणलं. मग माझे 22 एप्रिलला जॉईनिंग झाली. मग सध्या सुरुवातीला ट्रेनिंग वगैरे जास्त हार्ड नसतं. म्हणजे अक्षयने सांगितल्यानुसार म्हणजे कोडिंगच सर्व काय नसतं. तर ते वेगवेगळे टूल असतात. सुरुवातीला ते सगळे तुम्हाला देतात, ट्रेनिंग वगैरे देतात. म्हणजे सगळं ते RMG वर डिपेंड असतं. तुम्हाला म्हणजे कोरमध्ये प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही RMG ला कॉन्टॅक्ट करून सांगू शकता की मला मेकॅनिकल मध्ये प्रोजेक्ट पाहिजे. तर TCS कडे खूप सारे म्हणजे ह्याचे वगैरे क्लायंट आहेत खूप. म्हणजे मेकॅनिकल इंडस्ट्रीजचे, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री लाईक निसान, फियाट, म्हणजे खूप आहेत. म्हणजे माझे काही फ्रेंड्स जे आहेत त्यांना पण मेकॅनिकल डोमेनचे भेटलेले प्रोजेक्ट, ते त्यावर वर्क करतात. तरी मला सध्या क्लाउडचा प्रोजेक्ट भेटला आहे, क्लाउड टेक्नॉलॉजीचा. तर त्यावर सध्या आमचं म्हणजे वर्क चालू आहे. ह्याचा क्लायंट आहे, अमेरिकेचा क्लायंट आहे. प्राइस लाईन नावाची एक कंपनी आहे, जे की टुरिस्ट कंपनी आहे. तर त्यामध्ये त्यांचं ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचं वर्क आहे. म्हणजे सध्या तरी माझी ट्रेनिंगच चालू आहे, ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट वर्क अजून चालू झालं नाही. तर हा माझा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स होता. काय क्वेश्चन असतील तर विचारा. हॅलो. Yes, Dinesh, thank you. I would request students to ask questions if you have any. Otherwise, Kolikar sir will ask a question. Hello. Nice presentation, or we can say that बऱ्यापैकी सांगितलंय आता दिनेशने आणि दोन्ही अक्षयने. तर मला वाटतं तुम्हाला आता ओव्हरऑल आयडिया असेल, पण तुम्ही आता थोडेसे क्वेश्चन्स काय असतील तुमच्या मनातले तर थोडेसे विचारा आणि फ्रीली विचारा. बिकॉज दीज आर द गाईज फ्रॉम यू ओनली. म्हणजे जसे तुम्ही आज आहात तसेच होते ते तिघजणही. आय कॅन से दॅट दीज आर द ॲव्हरेज गाईज. म्हणजे ॲव्हरेज गाईज आहेत, टॉपर्स नाही आहेत क्लासमधले पण. म्हणजे आता असेल एखादा, पण टॉपर्स असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळं फक्त त्यांचं पॅशन होतं की, आणि दिनेश सारखं पॅशन होतं किंवा मला सॉफ्टवेअर मध्येच जायचंय, आणि ते ठरवलं होतं त्याने. तर त्यांनी ते ओव्हरकम केलं. तर तसंच तुमच्यापैकी पण ओव्हरकम करावं असं सगळ्यांची आमची इच्छा आहे. आणि तुम्हाला त्याविषयी काही विचारायचं असेल, डाऊट्स असतील तर प्लीज आता विचारा त्यांना.
आणि नंतर सर जसं त्याने सांगितलं की नंतर तुम्ही विचारू शकता, पण आता असेल तर विचारा लगेच की तुमच्या ज्या सॉफ्टवेअरच्या वगैरे काही डाऊट्स असतील तर. हॅलो सर. हा, येस अभिनव बोल. हा, माझा प्रश्न आहे की जर समजा आम्हाला एकच कुठली तरी लँग्वेजवर फोकस करायची आता सध्या, तर कुठल्या लँग्वेजला आम्ही प्रेफरन्स देऊ शिकायची म्हणली तर? दिनेश. हा सर सध्या तरी म्हणजे तू सध्या म्हणजे कोणती लँग्वेज अगोदर म्हणजे केली आहे का लर्न वगैरे, म्हणजे सी तुझं आहे ना पक्क सध्या? हा, तसं म्हणलं थोडी सी किंवा पायथन दोन्ही पैकी थोड्या थोड्या आहेत, मग त्यातले कुठले प्रेफरन्स देऊ शकतो जर शिकायचीच तर कम्प्लीट? कम्प्लीट म्हणजे सीचं कसं आहे माहिती आहे का, सी खास करून लॉजिक क्लिअर करण्यासाठी यूज केली जाते रे सी, आणि पायथॉन फक्त ही पायथॉन माझं मत असं आहे की सी म्हणजे एक बेसिक लँग्वेज आहे की ज्यात बेसिक तुला लँग्वेज आहे सर ती. बेसिक लँग्वेज असल्यामुळे कसं होतं की लॉजिक डेव्हलपमेंट होतं, आणि लॉजिक एकदा डेव्हलप झालं की यू कॅन यूज एनी टूल. पायथॉन इज अ टूल. हा सर, फक्त पुन्हा नंतर बाकीच्या सगळ्या लँग्वेज आहेत ते फक्त सिंटॅक्टिकल डिफरन्स असतो बाकीच्या लँग्वेज. त्यामुळे सी बेसिक आहे, आणि सी आलं तर तुम्हाला बाकीच्या लँग्वेजला खूप सोपं जातं. तर हा माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे. हा सर, बरोबर आहे. अक्षयचं काय म्हणणं आहे? अक्षय, काय वाटतं तुम्हाला? हॅलो. हा अक्षय हाय बोल. सर, माझं एक ओपिनियन आहे. आता आपण इंटरव्ह्यू आपले एक्झाम कधी आता आपली यांची? कुंभार सर, एक्झाम कधी साधारण प्लॅन केली याची TCS ची? 13 ऑगस्ट नंतर आहे, डेट फिक्स नाही आहे. आणि सर ऑनलाईन आहे का? कारण जर टाइम नाही, इन सेंटर आणि म्हणजे रिमोट सेंटर पण तुम्ही जाऊन देऊ शकता, ऑप्शन दिलेत त्यांनी, किंवा इन हाऊस पण तुम्ही देऊ शकता, असं त्यांनी ऑप्शन ठेवलेलं आहे यावेळेस. मी सांगतो की सेंटरला जाऊन दिलेली बरी आहे, कारण असं घरून मला खूपच तरी ज्यांना म्हणजे पॉसिबल आहे त्यांनी सेंटरवरच द्यावं, कारण सेंटरवर म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट करता येतं. आणि जरा घरून दिली तर प्रत्येक जो क्वेश्चन राहतो ना, तर त्या जे क्वेश्चन आहे त्यांना असं फिक्स टाइम राहतो प्रत्येक क्वेश्चनला, की 2 मिनिट ह्या क्वेश्चनला राहताना हे 2 मिनिट तुम्ही युटिलाइज करायचेच. पुन्हा नंतर तुम्हाला म्हणजे असं तो क्वेश्चन परत अटेम्प्ट करता येत नाही एकदा गेला की. पण ही जर तुम्ही एक्झाम सेंटरला दिली तर मग तुमच्याकडे सगळे ऑप्शन अवेलेबल असू शकतात. तर माझं ओपिनियन आहे की सेंटरवरच घ्यावे एक्झाम. हॅलो. हा अक्षय. हा सर, माझा एक डाऊट होता की कारण जर एक्झाम टाइम जर तुम्हाला जर 1 महिना मिळत असेल तर तुम्ही लँग्वेज शिकायसाठी जास्त टाइम वेस्ट करण्यापेक्षा आपलं ऍप्टिट्यूड आणि जे प्रोग्रामिंगचं बेसिक लॉजिक आहेत क्वेश्चन MCQ बँक जर ते केले तर तुम्ही याच्यामध्येच क्लिअर करू शकता आपली ऍप्टिट्यूड टेस्ट. आणि तुम्ही प्रोग्रामिंगला 30% द्या आणि इकडे याच्याकडे जास्त फोकस करा असं माझं म्हणणं असेल. कारण आता तुमच्याकडे टाइम स्पॅन कमी आहे ना, त्यामुळे तुम्ही जर प्रोग्रामिंग लॉजिक शिकायला तयारी चालू केली तर तुमचं म्हणजे टाइम कमी झाला आणि तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल कमी कमी होत जाईल जसं जसं टाइम पिरियड तुमचा वाढत जाईल तसं. जसं जर तुम्ही आधी इकडे फोकस केला, हे फुल प्रिपरेशन केलं आणि जर जो एक आठवडा असेल जो तुमचा ऍप्टिट्यूडच्या एक्झामच्या आधी, त्या पिरियडमध्ये जर तुम्ही प्रोग्रामिंगचं बेसिक केलं आणि जस्ट तुम्हाला एक कळालं की कोणत्या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला प्रोग्रामिंग लिहायचं आहे, जस्ट तेवढं जर लिहून आलं तुम्ही तर तेवढं तरी सफिशियंट आहे माझ्या मते. कारण मी पण त्याच टाईप मध्ये केलेलं आणि फक्त फोकस माझ्या ऍप्टिट्यूड आणि जे प्रोग्रामिंगचे जे बेसिक MCQ असतात त्याच्यावर ठेवा असं माझं ओपिनियन आहे. अक्षय, तुझं काय म्हणणं? अक्षय सुभेदार. सर, माझं पण म्हणणं म्हणजे जवळपास अक्षय आगरे सारखंच आहे, की आता काही नवीन शिकण्यापेक्षा जे येतंय तेच आणखीन फायनल केलेलं चांगलं. म्हणजे ज्याला कोणाला आता म्हणजे ज्यांनी प्रश्न विचारला तो 2 लँग्वेज मध्ये प्रोफिशियंट आहे, म्हणजे तो म्हणतोय की मला दोन्ही लँग्वेज येतात. पण काय काय असू शकतात की एकच लँग्वेज येते दोन्ही पैकी, किंवा एकही येत नाही. मग एकही येत नाही, त्यांनी थोडंफार बेसिक करून घेतलं. आणि आपल्याला कसं तिथं गेल्यावर तुमची प्रोग्रामिंग जितकं बघितलं जातं त्यापेक्षा जास्त तुमचा ऍप्टिट्यूड म्हणजे तुमचा अप्रोच कसा आहे ते बघितलं जातं टेस्टमध्ये, की तुम्ही सोडवताना किती म्हणजे टाइम कसं युटिलाइज करताय आणि किती बरोबर सोडवताय हे बघितलं जातं. मग त्यासाठी मी म्हणेन की तुम्ही लँग्वेज ज्यांना वाटतंय की मला थोडंफार आहे कमांड लँग्वेजवर, त्यांनी परत त्यातले नवीन सिंटॅक्स शिकण्यापेक्षा त्यांनी इंटरनेटचा यूज करून त्याची MCQ सोडवलेले मला वाटते जास्त चांगलं होईल. म्हणजे इंटरनेटवर भरपूर MCQ आहेत की सी लँग्वेजचे, किंवा तुम्ही TCS एंट्री टेस्ट जरी टाकलं ना, की म्हणजे NQT किंवा ऑफ कॅम्पस ह्याचे जे प्रिव्हियस पेपर्स वगैरे आहेत की जे आले होते ते सुद्धा आहे तसे भरपूर जागेवर मिळतात, की तुम्हाला टेस्ट सिरीज ऍज अ टेस्ट सिरीज सोडवायला.
मग ते जरी प्रिपेअर केला तरी त्याच्यात रिलेव्हंट असतो पेपर, कारण चेंज तर काही जास्त होणार नाही असं मला वाटते. थोडक्यात सर माझा एक थोडक्यात पॉईंट मी ऍड हा करू बोल शकतो. अक्षय. ज्यावेळेस मी एक्झाम साठी गेलेलो त्यावेळेस प्रिपरेशन माझं मी फक्त 2-3 दिवस प्रिपेअर. हॅलो, अक्षयचा आवाज कट होतोय, नेटवर्कचा एक प्रॉब्लेम दिसतो. PDF होती त्यामध्ये 10-15 प्रोग्राम्स होते. त्याच्यावर जस्ट मी एक ओव्हरलुक केलेला की कशा पॅटर्न मध्ये आपण प्रोग्राम लिहायला पाहिजे वगैरे. 10-20% मी प्रोग्राम लिहून आलेलो. रन वगैरे काय झालेलं नव्हतं माझं, कारण प्रिपरेशनला टाइम नसायचा ना कॉल कंपनीत असल्या. ऍव्हरेज मुलं ज्यांना वाटतं की माझं प्रोग्रामिंग होणारच नाही, त्यामुळे जर मी एक्झाम प्रिपेअर करत नसेल तर हे तुमची चूक आहे. तुम्ही कारण ही ऑपॉर्च्युनिटी परत तुम्हाला कधीच मिळू शकत नाही, कारण माझ्या बॅचचे जे मुलं आहेत ते आता इतके माझ्या मागे लागतात की अरे बघ मला IT मध्ये स्विच करायचं, होईल का नाही, कुठली एक्झाम आहे का. अक्षयचा आवाज जातोय. तर हा ते त्याने अक्षय म्हणलं पॉइंट तसं. पॉइंट एक हायलाइट केला अक्षयने, की आताची जी अपॉर्च्युनिटी आहे ती ऍक्सेप्ट करायची आहे आपल्याला. आणि त्याचं असं म्हणणं होतं की आता आपल्याला थोडक्यात एक्झाम तोंडावर आली, त्यामुळे बेसिक पहिल्यापासून स्टार्ट करण्यापेक्षा वी कॅन हॅव द MCQ, म्हणजे आपण फर्स्ट इयरला शिकलेलो आहोत लँग्वेज, आणि त्याच बेसिसवर जर MCQ प्रिपरेशन केलं तरी बऱ्यापैकी होऊ शकतं, असं दोघांचंही मत आहे. बरोबर ना अक्षय? हा सर, म्हणजे जो आपल्याला सब्जेक्ट होता बघा, न्यूमरिकल मेथड अँड ऑप्टिमायझेशन, त्याच्यासाठी जे 17 प्रोग्राम वगैरे घेतले जातात ना, की ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स किंवा स्टार पॅटर्न प्रिंट करणे किंवा फिबोनाची सिरीज वगैरे, ह्याच पॅटर्नचे प्रोग्राम असतात तिथं सुद्धा. म्हणजे तुम्हाला फॅक्टोरियल ऑफ 2 नंबर्स म्हणजे फॅक्टोरियल सिरीज प्रिंट करा किंवा ऑड नंबर इव्हन नंबरची सिरीज प्रिंट करा, ह्या टाईपचे प्रोग्राम असतात. पण हे त्या टेस्टमध्येच नाही, हे त्यानंतरच्या जे इंटरव्ह्यू असतो तिथं सुद्धा जर तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मेन्शन केली ना, तर तुम्हाला तेच बेसिक प्रोग्राम लिहायला सांगितले जातात. म्हणजे माझ्या टेस्टचं मला आठवतंय, मला पॉवर सिरीजचं प्रोग्राम म्हणजे 1⁻², म्हणजे 2 ची सिरीज म्हणजे स्क्वेअर ऑफ नंबर्स प्रिंट करण्याची सिरीज मला प्रिंट करायला लावली माझ्या पेपरच्या वेळेस. हे सिम्पल प्रोग्रामिंग असतं. हा, सिम्पल प्रोग्रामिंग असतं, म्हणजे जे की ज्यांनी ऍव्हरेज प्रिपेअर केलं ना तो सुद्धा बऱ्यापैकी अटेम्प्ट करू शकतो, असं प्रोग्रामिंग असतं त्यात. दुसरं कोणाला काय विचारायचं आहे का आणखी? सोहम, बाकीचे काही डाऊट्स असेल तर विचारा. क्वेश्चन्स विचारायला पाहिजेत तुम्ही. हे तिघं रिकामी लोक नाहीयेत, ते TCS मध्ये वर्किंग प्रोफेशनल्स आहेत. तुमच्यासाठी सगळ्यांसाठी वेळ काढून ते देत आहेत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं. आणि मला वाटतं ह्याच्यापेक्षा डाऊन टू अर्थ आणि अगदी फ्रेंडली ह्याच्यामध्ये कोण सांगणार आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरं. त्यामुळे मी सजेस्ट करेल की आणखी कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर अवश्य विचारा. Otherwise, I would like to ask Akshay and Mote both. Tell something about and exciting features which you find about the career in IT industry. की पुढं कसं असतं तुमचं career track, promotions, increments, appraisals, etc. What are the fascinating things you find in your career here? Are you happy? Are you worried? किती सेफ फील होतं या करिअर मध्ये, हे सांगितलं तर त्यांना आणखी मदत होईल असं मला वाटतं. हा सर, तुम्ही ज्याप्रमाणे बोलला की सेफ फील, जॉब गॅरंटी टाटामध्ये जी जॉब गॅरंटी आहे ती बाकी कुठल्याच कंपनीमध्ये मिळणार नाही तुम्हाला. फर्स्ट जो मेन मोठा असतो जो लोकांचा की TCS जॉईन करण्याचा, की जॉब गॅरंटी आहे आपल्याला इथे. किती तुम्ही बाकी कंपनीमध्ये ज्याप्रमाणे म्हणजे जर तुमचा परफॉर्मन्स नसेल तर तुम्हाला जॉब वरून म्हणजे लेफ्ट करायला लागतं. सर TCS मध्ये नाही, तुमच्यासाठी तुमचं जर स्किल वगैरे कमी पडत असेल तर तुम्हाला एक स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करतात ते, आणि त्यानुसार तुमचं मेंटरिंग केलं जातं. त्यामुळे जॉब एकदा का तुम्ही TCS जॉईन केली तर लाईफ टाईमसाठी तुम्ही त्यामध्ये तिथनं रिटायरमेंट घेऊ शकता, अशी ही कंपनी आहे असं मी म्हणलं. आणि नेक्स्ट तुम्ही जे म्हणत होता सर की अपॉर्च्युनिटी म्हणजे लाईक
इन्क्रिमेंट वगैरे त्याचं असतं. तर इन्क्रिमेंटचं मी सांगेल की ज्यावेळेस तुम्ही TCS जॉईन करता त्या डेट पासून तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं फर्स्ट इयर कम्प्लिशन होतं त्यावेळेस तुम्हाला फर्स्ट अॅनिव्हर्सरीचं एक 20% हाईक मिळते. लाईक आता तुमचं जर 3.36चं पॅकेज असेल तर ते तुमचं 3.78चं होतं. आणि नंतर जे ॲन्युअल इन्क्रिमेंट असतात लाईक मार्च एंड टू एंड, तर ते दरवर्षी तुमचं इन्क्रिमेंट होतं. त्यामध्ये तुमचं रेटिंग डिसाईड केलं जातं. लाईक आपल्याला गोल शीट वगैरे त्या टाईपमध्ये असतं की तुम्हाला एक गोल असाइन केलेले असतात तुमच्या मॅनेजरनी. त्यानुसार तुम्हाला परफॉर्म करायचं असतं आणि जर तुम्ही त्यानुसार परफॉर्म केलं तर ते तुम्हाला त्यानुसार रेटिंग मिळतं. जर तुम्हाला त्या रेटिंगवरून तुम्हाला बँड मिळतो. तर जर तुम्हाला A बँड मिळेल तर तुम्हाला 7 to 8% हाईक असते. B बँडला पेपर एक मिनिट 5-6 अँड C बँडला 3-4 अँड प्रोजेक्टवर पण डिपेंड असते की किती पर्सेंटमध्ये हाईक वगैरे असतात. मेनली ह्याच रेंजमध्ये होते हाईक. आणि तुमचं नेक्स्ट आहे की तुम्हाला प्रमोशन वगैरे मिळतात का, तर प्रमोशन TCS मध्ये एकदम प्रोसेस म्हणजे तुमचं जे ऍक्टिव्हिटी असते रिझ्युमी, लाईक तुम्ही वेगवेगळे कोर्सेस करता तर तुमची एक डिजिटल प्रोफाईल असते TCS मध्ये. लाईक तुम्ही जे जे कोर्सेस कराल ते तुमच्या नावाला टॅग असाइन होतात. आणि ज्या कॉम्पिटन्सी तुम्ही क्लिअर करता, लाईक कोर्सेस करता, SQL झालं, जावा झालं, वेगवेगळ्या टाईपचे जे तुम्ही कोणती पण नवी टेक्नॉलॉजी शिकला की ती तुमच्या कॉम्पिटिशनला टॅग ऍड केला जातो. त्यामुळे तुमच्या प्रमोशनला वगैरे ते पण फायदा होतो. अक्षय, आता तुझं डेझिग्नेशन काय आहे? प्रेझेंट डेझिग्नेशन काय आहे? आता सर मी ॲज अ इंजिनियर आहे रोल माझा इथे राईट नाव. येस, बट ते राईट नाव मी वर्किंग सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये वर्क करतो SIT टीम मध्ये. त्यामध्ये टेस्टिंग, मॅन्युअल टेस्टिंग आणि ऑटोमेशन आहे. तर सध्या मॅन्युअल मध्ये वर्क करतो मी. ऑटोमेशनचं आमचं इन प्रोग्रेस आहे प्रोजेक्ट. आणि सुभेदारचं डेझिग्नेशन काय आहे सध्या, करंट डेझिग्नेशन TCS मध्ये? सर मी जॉईन झालो म्हणजे अजून मला 1 वर्ष कंप्लीट व्हायचं, म्हणजे मी जॉईन ऑक्टोबर 2020 मध्ये केली. अच्छा, त्यामुळे ट्रेनिंग आहे मला समजा. नाही ट्रेनिंग नाही, म्हणजे आता सध्या मी असिस्टंट सिस्टम इंजिनियर म्हणून TCS साइडनी. असिस्टंट सिस्टम, ओके हा, आणि आपल्याला म्हणजे क्लायंट साइडला मी टेक्निकल कन्सल्टंट. ओके. आणि ह्यांचं मोठेचं? हा, हॅलो सर. सध्या माझा पण तोच आहे रोल, म्हणजे असिस्टंट सिस्टम इंजिनियर आहे. पण त्यामध्ये मला सध्या क्लाउडचा प्रोजेक्ट वाटल्यामुळे त्या क्लाउडमध्ये डेव्हलपर म्हणून रोल भेटला आहे. क्लाउड डेव्हलपर, आता गुगल मेजर क्लाउड डेव्हलपर म्हणून. ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे मला थोडं रिलेटिंग किंवा यांचा जो स्टिरियोटाइप असतो मेकॅनिकल इंजिनियर्सचा आपला नॉर्मली, की मला कोडिंग जमल का, आत्ताच अवघड झालं, आयुष्यभर कोडिंग करणं डिफिकल्ट आहे का, तर मेजर टक्के तुम्ही स्टिरियोटाइप दूर करण्यासाठी सांगितलंय की डझंट हॅव टू नो ऑल द लँग्वेजेस. सेकंडली, every time coding is not expected, there are various platforms on which we might be assigned different types of tasks and which could be associated to mechanical engineering related companies as well, such as GE, etc. Isn't it? Yes, So, yes. so that is, I think, really a big stereotype which mostly the mechanical guys have in their mind. Simultaneously, I would like to ask our colleagues if Shirgi sir, Kali madam, Kumbar sir wants to ask something. Probably our questions help our students to clarify their stereotypes. Otherwise, yep. अक्षय, मला अक्षयला एक विचारायचं आहे. अक्षय, you are having the experience in the mechanical industry also. Kalyani Techniforge, you have worked for 1.5 years. Yes, sir. And after that, you have joined the software industry. Right. So, what is the cultural difference between these two companies? Which is better or which is comfortable for you? What do you think? As per my convenience, IT is best because in मेकॅनिकल इंडस्ट्री, आता सर आपण बघताय की मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये जॉबचं म्हणजे जे पेमेंट स्केल आहे आणि जॉबचा टाईप चेंज होत चाललाय खूप. म्हणजे लाईक ऑटोमेशन येत आहे, त्यामुळे ऑटोमेशनमुळं तुमचे जॉब कमी होत आहेत आणि मेनली जे पेमेंट स्केल आहे ते खूप कमी प्रमाणात मिळत आहे, तर ॲज कम्पेअर टू IT कंपनी. IT कंपनीमध्ये पेमेंट स्केल तुमच्या स्किलनुसार मिळतात, पण मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये पेमेंट स्केल खूप म्हणजे तो एक पॉईंट मला IT मध्ये चांगला वाटतो. आणि जे वर्किंग कल्चर असतं ते कधी पण IT मध्ये बेस्ट ॲज कम्पेअर टू मेकॅनिकल.
मी स्टुडंटला एक रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही तुमचे जे पण कोण रिलेटिव्ह असेल, फ्रेंड्स असतील, सिनियर्स वगैरे, त्यांना पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांच्याकडून एक्सपिरियन्स जाणून घ्या की आता म्हणजे जे मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये जे काम करतात, म्हणजे ऍक्च्युअल वर्किंग कसं असतं, आणि जे आता सध्या IT मध्ये तुमचे काही जे कलिग असतील त्यांना विचारा, तर तुम्हाला तुमचा लगेच डाऊट क्लिअर होईल की कुठे जॉईन करायचं वगैरे. माझा तर प्रेफरन्स असेल की तुम्ही IT कधी पण बेस्ट. Thank you, कारण sir. तुम्हाला This was really a question. I mean, a needed question very much. अक्षय काहीतरी म्हणत होता. अक्षय, कंटिन्यू कर. मेकॅनिकल मध्ये वर्किंग कल्चर बघायला गेलं तर एक तुम्हाला मी एक आयडिया घेऊन जातो मी की टेक्नोफोरचं एक सांगतो की कसं वर्किंग असतं. तिथे तुम्हाला मेकॅनिकल मध्ये पहिली रिस्क असते की तुमचं हेल्थ रिलेटेड तुम्हाला इश्यू फेस करू शकतात. लाईक तिथं कधी तुम्ही एकदा ज्या वेळेस तुम्ही शॉपमध्ये एंटर करता त्यापासून तुमची सेफ्टी, म्हणजे तुम्ही बाहेर पडेल तोपर्यंत तुमच्यासाठी म्हणजे रिस्क मध्येच काम करावं लागतं. कारण कधी काय होईल, कारण मी ज्यावेळेस काम करतो त्यावेळेस मी खूप सारे ऍक्सिडेंट माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितले आणि फेस पण केलेले आहेत. लाईक मी फोर्जिंग कंपनीमध्ये काम करत असल्यामुळे आम्हाला जे बिलेट असतं आपलं ज्याचं फोर्जिंग करतो आपण, ते आपल्याला रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचरच्या हायला हिट करावं लागतं. त्यामुळे त्यानुसार त्याचं टेम्परेचर 1000 डिग्री 1200 डिग्री अशा टेम्परेचरला हिट असतं. ते जॉब आपण आपल्यासमोर 1-2 फुटाच्या अंतरावर ते जॉब असतात. त्यामुळे आपण कधी चुकून आपला म्हणजे कधी ते बिलेट अंगावर पण उडू शकतो, त्यातनं स्केल वगैरे पडत असते, तुमचे डोळे, हाताला इजा वगैरे, ते तर ऍक्सिडेंट कंटिन्यू चालतच असतात. आणि अशा हेल्थ रिलेटेड जर तुम्ही बघायला गेल आणि तुमचं जी लाईफ आहे तर IT कधी पण बेस्ट तुम्हाला, असं मी माझं सजेशन असेल. जर तुम्ही मेकॅनिकल इंडस्ट्री बघत असाल. हॅलो हॅलो सांग अक्षय, सांग. नेक्स्ट आहे की पेमेंटच्या बाबतीत तर तुम्हाला तर क्लिअर झालं असेल की IT कधी पण बेस्ट, हेल्थनुसार पण IT बेस्ट. आणि मेकॅनिकल मध्ये फक्त जर कोणाला तुम्ही जस्ट मुलांना म्हणेल की कंटिन्यू कुठले पण इंटरव्ह्यू येत असेल तर ते कंटिन्यू देत राहा. कारण त्यानुसार तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स येत जातो आणि त्यानुसार तुम्हाला कळतं की बाहेर जगामध्ये काय चाललंय आणि आपल्यात काय कमी ॲज कम्पेअर टू, कारण कॉम्पिटिशन खूप असते बाहेर. मग तिथं इंटरव्ह्यूला गेल्यावर समजतं की बाकीची मुलं कशी परफॉर्म करतात आणि आपण काय कमी करतो. तिथं तुम्हाला एक खूप लर्निंग मिळते की आपल्यात आपले जे स्किल आहे कसे इम्प्रूव्ह करायचे वगैरे. कारण मी स्टार्टिंगला एकदम सरांना, आता सगळ्या सरांना माहित असेल की माझं म्हणजे मी कसा होतो, काय शेळगे सर, कोळगे सरांना आयडिया आहे. म्हणजे एकदम शाय टाईपचा होतो मी, कधी काय बोलायचं नाही असं तसं. पण एकदा का ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर पडता कॉम्पिटेटिव्ह जगामध्ये, तर तुम्हाला समजून जाते की आपल्याला कुठले स्किल महत्वाचे आहेत. जो मुलगा कधीच म्हणजे असं फक्त शायपणा जर सोडला तुम्ही तर तुम्ही काही पण करू शकता, हे माझं म्हणजे मत आहे. लाईक आता काही मुलं असतात की काय डाऊट विचारला तर काय होईल काय नाही, तर असं तो जो शायपणा तो सोडला तर तुम्ही काही पण करू शकता, असं माझं मत आहे. ओके. अजून मेकॅनिकल हा बोल मग. हॅलो हॅलो काय ऑडिबल? हा यस यस अक्षय बोल. आवाज येतोय अक्षय तुझा. नाही, कोणतरी सर मध्ये बोलत होतं त्यामुळे कोणतरी क्वेश्चन विचारत आहे तुम्ही. एक चॅट I think बॉक्स तुझं मध्ये क्वेश्चन दिसतोय, सेकंड इयरच्या एका विद्यार्थ्यांनी विचारलेला, परंतु तो आपण पण नंतर डायरेक्ट घेऊ. सेकंड आधी इयर, शेळगे सर सो आय डोंट म्हणतायत. हॅव एनी. शेळगे सर काय म्हणतात बघूयात. सर काय म्हणतात तुम्ही? हा हो सर. नाही आता हे बाकीच्या मुलांना जसं आता अक्षय बोलला, शायनेस जो आहे, स्वतः माझाही अनुभव आहे अक्षयबद्दलचा. शायनेस त्याचा जरा जास्तच होता. आणि आता हो मला सर. तुमच्यामध्ये पण ह्या गोष्टी थोड्याशा दिसत आहेत बाकीच्या मुलांमध्ये. काल मीटिंग झाली होती, बऱ्याच जणांचे क्वेश्चन्स होते. बट आता क्वेश्चन्स विचारत नाहीयेत. प्लीज तुम्ही क्वेश्चन्स विचारा. कितीही तुम्ही फील करू नका की हा सिली क्वेश्चन्स असेल, अजिबात करू नका. जे काय असेल ते विचारा, क्लिअर करा जे काही डोक्यात असेल. तर प्लीज बाकीच्यांनी सगळ्यांनी जे आहेत त्यांनी जे काही डोक्यात असेल तो क्वेश्चन विचारा प्लीज. कदाचित ही पहिली स्टेप असेल शायनेस सोडण्याची. ज्यावेळेस तुम्ही शायनेस सोडाल तिथून पुढे तुमची ग्रोथ चालू होईल. तिथून पुढे तुमचे स्किल वाढत जाणार. हॅलो सर
हां हॅलो. 2 मिनिट अक्षय ते अल्फिया विचार. ऍप्टी सॉल्व्ह करताना प्रत्येक क्वेश्चनला एक असं स्टिप्युलेटेड टाइम असतो का का आपण समजा न्यूमेरिकल ॲबिलिटीचं सेक्शन असेल तो 20-25 मिनिटाचा असेल तर त्याच्यात आपण किती पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो? ऍक्च्युली हा डाऊट मी क्लिअर करेन. तर 2 ऑप्शन आहेत, म्हणजे रिमोट पण एक्झाम देऊ शकतो आणि म्हणजे होम घरी पण देऊ शकतो ना ते. तर हा जो क्वेश्चन विचारला ना, तर हा ऑप्शन हा 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 जो ऑप्शन आहे तो ज्यावेळेस तू घरून एक्झाम देतो ना त्यावेळेस हा येतो. म्हणजे प्रत्येक जो क्वेश्चन असतो ना त्याला फिक्स टाइम असतो, म्हणजे 2 मिनिट किंवा 1.5 मिनिट फिक्स टाइम असतो प्रत्येक क्वेश्चनला. आणि तू क्वेश्चन हे पण नाही करू शकत, मागे पुढे पण नाही करू शकत. आणि तू जर एक्झाम या जागी जर सेंटरला जर घेतली तर मग त्या ठिकाणी तू कुठल्या पण क्वेश्चनला किती पण वेळ देऊ शकते. म्हणजे ओके, ते सेंटरचा ऑप्शनच आम्हाला ऍक्सेसिबल होत नाहीये ह्या वेळेस. तर हा हा मग कुंभ 2 मिनिट दिनेश कुंभार सर, कशी आहे एक्झामचं काही आयडिया आहे का? सेंटरला आहे किंवा कुठं आहे? हा सर, ऍक्च्युली सेंटरला आणि रिमोट सेंटरवर फ्रॉम होम असं होतं ऑप्शन ऍक्च्युली. पण मे बी सर ड्यू टू कोविड सिच्युएशन त्यांनी ह्यावेळेस इन हाऊसच त्यांनी जास्त मेजरली हे केलेलं आहे. ओके. असे चान्सेस आहेत. ऍक्च्युली सर माझ्याकडे हा सर डॉक्युमेंट आहे, म्हणजे कोणते क्वेश्चन, म्हणजे कोणत्या सेक्शनचे क्वेश्चन किती असतात, टाइम, आणि म्हणजे एखादा टॉपिक आहे ऍप्टी मधला तर त्या टॉपिकचे किती क्वेश्चन असतात. मी तो जो पॅटर्न आहे शेअर करतो म्हणजे शेळगे सरांना. चालेल चालेल दिनेश, हा शेअर करशील मला, ओके मी सर. करतो मुलांना फॉरवर्ड. आणि काही अवेलेबल मटेरियल वगैरे आहे का तुमच्याकडे दिनेश किंवा अक्षय आहे सर, सुभेदार? इंटरव्ह्यू साठी तर ते हां आहे ते, इंटरव्ह्यू साठी वगैरे करण्यासाठी, प्रिपेअर करण्यासाठी. आणि जर आणि काही ह्याचे जे चॅनल पण आहेत, युट्यूबचे चॅनल पण आहेत, ते पण मी करतो, मग सजेस्ट तुम्हाला शेअर करतो मी. चालेल चालेल म्हणजे चालेल, मी तेवढं शेअर करशील. त्यावेळेस मी यातून केलेलं प्रिपेअर, म्हणजे युट्यूब वरूनच. ओके ओके. दिनेश, अक्षय, मला तुम्हाला एक गोष्ट विचारायची. आता ह्यांचे इंटरव्ह्यूज किंवा ह्या टेस्ट होईपर्यंत, TCS NQT होईपर्यंत कॉलेज काय प्लॅन करतंय? एक प्रोफेशनल टेस्टिंग एजन्सी आहे टेस्ट कंडक्ट करायला. ती जवळपास 4-5 टेस्ट ह्यांच्या कंडक्ट करणार आहे, ज्यांना ट्रेनिंग मिळाली त्या स्टुडंट्सना. कुंभार सर, काय नाव त्या टेस्टिंग एजन्सीचं? मी विसरलो. येस सर, मी बघतो. बर, तर ती टेस्टिंग एजन्सी बद्दल काय मत आहे? आमचा विचार आहे की ह्या टेस्ट, त्या टेस्टिंग, ती TCSच्या पण NQT ची टेस्ट कंडक्ट करते वाटतं एजन्सी, प्रोफेशनल एजन्सी आहे. आणि ह्या नंबर ऑफ टेस्ट देऊन त्यांना प्रॅक्टिस करून फायदा होईल असं आमचं मत आहे. तुमचं काय मत आहे ह्या टेस्ट प्रॅक्टिस बद्दल? ह्या टेस्ट पॅटर्न बद्दल आयडिया नाही जास्त मला पण. बरं, यात कसं आहे, आमचा हा विचार असा आहे की एक 3 टेस्ट झाल्यानंतर आपण एक रिव्ह्यू मीटिंग घेऊ आणि त्यात सलग टॉप परफॉर्म करणारे 10-15 जे विद्यार्थी असतील, वी कॅन बी होपफुल अबाउट देम की ते सिलेक्ट होऊ शकतात TCS मध्ये. आणि सिमिलर हा वे आपण, म्हणजे एक सेन्स ऑफ येईल त्यांना की आपण TCS मध्ये सिलेक्ट होऊ शकतो आपण, जर ह्या प्रोफेशनल एजन्सीची TCS NQT ची प्रॅक्टिस टेस्ट सलग 3 वेळा, 4 वेळा, 5 वेळा जर टॉप करतोय, हो कॉलेजची आपली, आपण एक स्कोर हो कार्ड तयार करूयात आणि वरचे कोण आहेत, खाते कोण आहेत कळत, असा विचार आहे आमचा. हो सर, कॉन्फिडन्स पण येऊन जाईल मला. Yes, okay. अजून कोणाला काय विचारायचंय? ही सगळी कामाची मंडळी तुमच्यासाठी वेळ काढून आहेत, कॅज्युअली, अगदी बिचारे साधे डाऊन टू अर्थ मराठीत बोलतायत तुमच्याशी. लाजू नका, प्रश्न विचारा तुम्ही, ज्यांना कोणाला विचारायचे असतील. नसेल तर वी कॅन स्टॉप दिस सेशन हिअर. शॅल वी स्टॉप? कोणाला कोडिंग फॅकल्टी? बद्दल जर म्हणायचं असेल तर, म्हणजे मी तर फ्रँकली सांगेन की तुमच्या समोर मी असं आहे की मला कोडिंग मधलं एवढं काही जमत नाही. म्हणजे बाकीच्या दोघांना, म्हणजे अक्षयला आणि दिनेशला, आय थिंक त्या दोघांचा प्रोजेक्ट तरी IT रिलेटेड आहे. पण मी म्हणजे अजूनही, म्हणजे या डेव्हलपमेंटचं जर तुम्ही म्हणाल ना, तर लर्निंग पोर्टल जे आहे इंटरनल TCSचं, तिथं मेकॅनिकल प्रोजेक्ट रिलेटेड, म्हणजे तुम्ही डिझाईनचा कोर्स सुद्धा तिथं करू शकता, तो आहे आतमध्ये. म्हणजे की म्हणजे तुमचे जे डिझाईनचे सॉफ्टवेअर्स आहेत किंवा काय, त्यात जर समजा तुम्ही मेकॅनिकल प्रोजेक्ट मध्ये असला तर तुम्हाला त्यातही पुढे डेव्हलप करता येतं, कारण मेकॅनिकलचे खूप सारे प्रोजेक्ट आहेत
TCS मध्ये. आणि मी स्वतः सांगतो की म्हणजे मला एवढं जमत नाही म्हणजे कोडिंग, तरी सुद्धा म्हणजे आहे म्हणजे की करता येऊ शकतो जॉब. कोडिंग फक्त मी म्हणेन की क्लिअर करण्यापुरतं. इंटरव्ह्यू क्लिअर झाला की तिथून पुढे प्रत्येकाचे मार्ग वेगवेगळे होतात. जी टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये तुम्हाला मास्टर व्हावं लागेल आणि ते करून घेतात म्हणजे प्रोजेक्टमध्ये, असं मी म्हणेन. सी एवढं ऑनेस्टली बिचारे सांगतायत, ह्याचा अर्थ असा होत नाही की काही नाही. दे आर बिंग हंबल फॉर यू गाईज, जस्ट टू गिव्ह यू कॉन्फिडन्स. ते सिलेक्ट झालेत म्हणजे असेच नाहीत सिलेक्ट झाले, आलं का लक्षात. पण ते तुमच्यासारखेच आहेत. ते जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह यू कॉन्फिडन्स की आम्ही तुमच्यासारखेच होतो आणि होऊ शकतं. आणि ह्या वर्ल्ड लिडिंग कंपन्या आहेत, अगदी भारतातल्याच नाही आहेत. बिलीव्ह मी, इन्फोसिस, TCS वगैरे, हे इन्फोसिस, DVR म्हणजे अमेरिकन स्टॉक मार्केटमध्ये सुद्धा लिस्टेड कंपनीज आहेत. ह्या देशाचा फायनान्शियल गाडा ओढणाऱ्या कंपन्या आहेत. तिथं करिअर होणं म्हणजे काही लोकांचं ड्रीम असतं. आणि आज ती अपॉर्च्युनिटी आहे, ते बिचारे तळमळीनं सांगतायत. तर माझी इच्छा आहे की आपण सगळ्यांनी त्याच्यात इंटरेस्ट घ्यावा आणि जास्तीत जास्त आपल्यातले प्रयत्न करतील. विल टेक प्राईड इन कॉलिंग यू गाईज नेक्स्ट इयर, इजंट इट? काय म्हणता अक्षय, हो की नाही? दोघांनी पण, अक्षय, दोन्ही सर, पण, येस सर. सुभेदार आणि स्कोप आग्रे खूप पण, आहे सर, आणि स्कोप. मोठे दिनेश. माझं तर म्हणणं आहे सर, सगळेच मुलं सिलेक्शन झालं पाहिजे सगळ्यांचं ऍप्टिट्यूड मध्ये. बघा, ते इंटरव्ह्यू म्हणजे तर पुढची गोष्ट आहे. सांगतायत तुम्हाला. इंटरव्ह्यू कशी क्लिअर करायची याचं गायडन्स आम्ही पण करू मुलांना, म्हणजे आम्ही जशी स्ट्रॅटेजी वापरली वगैरे काय त्यानुसार गायडन्स केलं करू आपण. आता फक्त फोकस करू की ऍप्टी क्लिअर होऊ सगळ्यांची. करेक्ट असं करेक्ट म्हणजे करेक्ट. सध्या हे खूपच वाढले, म्हणजे हायरिंग खूपच होत आहे जोरात. तर म्हणजे सगळेजण होऊ शकतात झाले तर काय नाही सांगतात. येस येस, मी सुरुवातीला तेच सांगितलं की जर 43,000 एम्प्लॉईज जात असतील, इफ 8.3% इज दी इटरेशन रेट, अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ गुड रिझन्स. मी पाहिलं की काही ठिकाणी तर 50% पर्यंत सॅलरी मिळत आहेत, म्हणून हे तेच ना, मायग्रेट. तेच ना. स्विच केलं की हे खूपच भेटत आहे हाईक, त्यामुळे ते स्विच करत आहेत लगेच ते. हा सिनारिओ इंडस्ट्रीचा. आणि तुमच्या मनातून काढून टाका की खूप काय कोडिंग मध्ये परफेक्ट लागतं म्हणून. हळूहळू हळूहळू ऑटोमॅटिकली माणूस पाण्यात पडल्यावर पोहायला शिकतं. एवढंच ते टेक अवे देत आहेत एकदम. हा सर, मी याच्यावर एक पॉइंट ऍड करतो की ज्यावेळेस आपलं सिलेक्शन झालं, ज्यावेळेस आमचं ILP ट्रेनिंग असतं ना, ज्यावेळेस तुम्ही जॉईन करता की 1 महिन्याचं ट्रेनिंग असतं, त्यामध्ये सगळे जे आमचे 160-70 जणांची एक बॅच होती. तर त्यामध्ये ट्रेनिंग झाल्यानंतर लास्टला एक PRA एक्झाम असते, जी क्लिअर केल्यावर तुमचं रिपोर्टिंग RM म्हणजे प्रोजेक्ट ILP मधनं तुम्ही प्रोजेक्टला जाता. तर ती एक्झाम क्लिअर करताना म्हणजे मी आमच्या बॅचला असं ऑब्झर्व केलं की जे मुलं मेकॅनिकल, सिव्हिल असे अदर दॅन IT कॉम बॅकग्राऊंडचे होते ना, त्यांनी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये त्यांची सगळ्यांची क्लिअर झाली. आणि जे IT कॉमचे होते ते फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये क्लिअरच करू शकले नाही. त्यामध्ये तुम्हाला एक बेसिक प्रोजेक्ट दिलेला असतो, जे म्हणजे टीम मध्ये वर्क असतं आणि एक्झाम पण असते एक सेपरेट. तर असं म्हणत की जे तुम्ही सर म्हटलं आता पाण्यात पडल्याशिवाय पोहायला येत नाही, तसंच आहे की आम्ही पण, मला तर कोडिंगचं काहीच येत नव्हतं. ज्यावेळेस मी इंटरव्ह्यू जाऊन ज्यावेळेस जॉईनिंग केलं तिथून मी कोडिंग चालू केलं शिकायला. तर कोडिंग शिकून मी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये ते एक्झाम क्लिअर केली. बाकीचे जे IT कॉमची मुलं होते ते सेकंड, थर्ड, एकदम शेवटच्या अटेम्प्ट पर्यंत गेले ते, तेव्हा मग त्यांची क्लिअर झाली. असं म्हणतो की फक्त मेकॅनिकल आहे म्हणून मला कोडिंग येणार नाही असं तुम्ही डॉक्टरना हा पहिला डाऊट काढून टाका. हा सगळ्याच मुलांना हा डाऊट असतो की मला कोडिंग येत नाही. तर पहिला हा डाऊट काढा की मला कोडिंग मी जर शिकायला लागलो तर मला येईल. फक्त आता तुम्ही फोकस करा की तुमची एक्झाम जी ऍप्टिट्यूड आहे ती क्लिअर करणे. ज्यावेळेस तुम्ही जॉईन करसाल TCS, मग तिथून पुढे तुम्ही आपोआप शिकसाल कोडिंग वगैरे, काय तुमचं जे असेल ते तुम्हाला जे ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल त्यानुसार तुम्ही. आणि सर म्हणजे जो जॉईन करून घेणार आहे म्हणजे इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा म्हणजे सगळ्यांना सेम क्रायटेरिया असं काही नसतं. म्हणजे तुमचा रिझ्यूम बघून ते तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात. असं नाही की प्रत्येकाला ठराविकच क्वेश्चन की ह्याला कोडिंग येतं का नाही, असं काही नाही. काही काहींचे, मी म्हणजे माझ्या बरोबर जे होते ना, ते काही काहींना तर पर्सनॅलिटी टेस्टवर म्हणजे तुमच्याबद्दल सांगा ह्या एका क्वेश्चनवर, किंवा रिलेटेड तुमच्या रिझ्यूमच्या रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, किंवा तुम्ही हॉबीज ज्या मेन्शन केल्या त्या रिलेटेड सुद्धा विचारून म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स चेक करून सुद्धा ते घेतात. आणि मोस्टली मेकॅनिकलच्या मुलांना कोडिंगचं जास्त विचारतात असं म्हणजे सिनारिओ नाहीये, कारण ते सुद्धा अंडरस्टँड करतात की यांचं म्हणजे जे कोडिंग मध्ये थोडाफार कमी असला तरी हा बाकीच्या बाबतीत
बाकीच्यांपेक्षा वरचढ असणार आहे. म्हणजे जसं अक्षयने सांगितलं की तिथं तुमचा अप्रोच आहे ना तो मेकॅनिकलच्या मुलांचा वेगळा राहतो बाकीच्या ब्रांचपेक्षा. त्यामुळे आपलं सिलेक्शन होतं आणि मोस्टली मेकॅनिकलच्या मुलांना रिजेक्ट करत नाहीत. आणि जसं मी सांगितलं की डबल सुद्धा राऊंड असतो. म्हणजे एकदा रिजेक्ट झाला तरी तुम्हाला परत बोलवलं जातं. म्हणजे बाकीच्या कुठल्याच कंपनी असं करत नाहीत. इन्फोसिसचं म्हणाल तर 6 महिने परत अप्लाय पण करता येत नाही एकदा ड्राईव्ह मधनं बाहेर पडलं. पण TCS ला तुम्हाला परत एकदा बोलवलं जातं की मागच्या वेळेस मे बी काही चूक झाली असेल तर ह्या वेळेस तुम्ही दुरुस्त करू शकता. इतकं त्यांचं म्हणजे देण्याची ताकद आहे की आणि घेतात सुद्धा तितकीच मुलं. म्हणजे खूप रिक्रुटमेंट जबरदस्त चालू आहे सध्या त्यांचं. खरंय, थँक्यू. आहेत का कोणाला क्वेश्चन आणखी? Any questions from student side? Please make the use of this platform to clear your doubts. त्याच्यापेक्षा जेन्युइन गायडन्स काहीच असू शकत नाही. याच्यापेक्षा ऑनेस्ट गायडन्स, जेन्युइन गायडन्स तळमळीनं डाऊन टू अर्थ एवढं कोणीच सांगू शकत नाही सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं. आणि तुमच्यासाठी हे लोक परत प्रिपरेशनसाठी तुम्हाला हेल्प आउट करायला सुद्धा तयार आहेत याचं तुम्ही कन्सिडर करा की दे आर सेइंग राईट नाउ जस्ट क्रॅक द ऍप्टिट्यूड. आफ्टरवर्ड्स अगेन दे विल बी हिअर फॉर यू पीपल टू हेल्प यू आउट फॉर द इंटरव्ह्यू अगेन. दिनेश, सो काही क्वेश्चन्स आहेत का तुम्हाला? अदरवाइज वी कॅन से दॅट दिस. Okay, madam. On the behalf of students, just one question to Akshay, Subedar or Agre or Dinesh. Okay. So, what about cutoff of this NQT test? सर कटअप वगैरे असं काय नसतं स्पेसिफिक. नसतो. डायरेक्ट मेल येतो की तुम्ही सिलेक्शन झाला म्हणून. Yes, directly मार्क म्हणजे पण सांगत नाही की तुम्हाला मार्क पण समजत नाही की किती पडलेत काय. समजत नाहीत. ओके ओके. हा. तरी सर मी कट ऑफ बाबतीत सांगू शकतो. म्हणजे तुम्ही जरी प्रत्येक जे हे आहेत ना म्हणजे सेक्शन त्या सेक्शन मध्ये 50% पेक्षा जरी जास्त अॅक्युरेसी जरी ठेवली ना मग तरी तुमचं सिलेक्शन होऊन जातं इंटरव्ह्यूला. म्हणजे असं मला पर्सनली वाटतं. म्हणजे ओके. आणि कोडिंग आणि प्रोग्रामिंगचा जास्त इतका काही इश्यू येत नाही. म्हणजे आता अक्षयने त्याचा एक्सपिरियन्स शेअर केला की त्याचं पूर्ण प्रोग्राम रन नव्हता झाला. म्हणजे इतकं काही तो जास्त मॅटर करत नाही. म्हणजे मेनली फोकस करायला पाहिजे ऍप्टिट्यूड वरती. राईट ना? ऍप्टिट्यूड आणि मिस्टेक करायची नाही. म्हणजे जर वाटलं ना की हा चुकतोय क्वेश्चन तर तुम्ही पुढच्यावर जा. पुढचा क्वेश्चन मे बी इझी असू शकतो. फक्त तुमचा अटेम्प्ट करेक्ट पाहिजे. भरपूर ऍक्युरेसी महत्त्वाची. सॉरी अक्षय, तसं काय नाही. म्हणजे पॅटर्न सध्या चेंज झाला. निगेटिव्ह मार्किंग वगैरे नाही तरी चालतं. म्हणजे जरी क्वेश्चन जरी येत नसला तरी सॉल्व्ह केला तरी. अच्छा. म्हणजे कोणताही क्वेश्चन अटेम्प्ट न करायचा नाही असं म्हणजे कुठला सोडला नाही पाहिजे. हो सर, कुठलाच नाही सोडला पाहिजे. सगळे अटेम्प्ट करायचे. 100% पेपर अटेम्प्ट केला पाहिजे तो जो एनक्यूटी टेस्ट असेल ते. हो सर, 100% अटेम्प्ट केला पाहिजे. Okay, okay, okay. Thank you, Dinesh, Akshay, Subedar, and Agre for giving this very nice awareness session. Thank you. For students, please fill up this Google form for your attendance and feedback. I have posted it in chat box. Okay, please give your attendance and give your feedback. And thank you Akshay, Agre, Akshay Subedar and Dinesh. तुम्ही खूपच अगदी तळमळीने खूपच छान गायडन्स केलंय आणि तुमचे मला एक गोष्ट सांगायची. अक्षय अग्रे, अक्षय सुभेदार आणि दिनेशला टिल डेट वी वेअर प्राऊड ऑफ यू गाईज. नाव वी हॅव डेव्हलप्ड रिस्पेक्ट फॉर यू गाईज की तुम्ही जेवढ्या हंबलपणे ऑनेस्टली तळमळीनं सगळ्यांना कॉन्फिडन्स द्यायचा आणि त्यांच्या प्रश्नांची जेन्युइनली उत्तर द्यायचा प्रयत्न केलाय. प्राऊड ऑफ यू गाईज. रिस्पेक्टफुली. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टाइम. थँक्यू सर, तुम्ही पण आम्हाला हे अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. म्हणजे नाही ना, अपॉर्च्युनिटी काय, तुम्ही सगळ्यांना मार्गदर्शन करत राहणार. वी टेक प्राईड इन सेइंग की आमचे विद्यार्थी. म्हणजे सर आम्हाला डिफिकल्टी आली ना त्यावेळेस. म्हणजे आता येणार ना डिफिकल्टी, ते त्यासाठी गायडन्स केलं त्याबद्दल आम्हाला म्हणजे चांगलं वाटतं. आणि तुमचा संघर्ष मोठा होता कारण तुम्हाला एवढं गायडन्स नव्हतं त्यावेळी. आपण असं सेशन झाला नव्हता. पण त्यातूनही तुम्ही गेलात. डेफिनेटली वी फील प्राऊड ऑफ यू अँड रिस्पेक्टफुल. जेवढं तुम्ही हंबली सांगितलं you guys were average students, but the war which you fought was really, and the victory was really worth having a good life.
डेफिनेटली एवढ्या नॅशनल लिडिंग कंपन्यांमध्ये करिअर असणं काही आजच्या डेटला साधी गोष्ट नाही. लोक आपण जर जॉब सिनारिओ बाहेर पाहिलं तर डिफिकल्ट आहे. हा, सो डेफिनेटली प्राऊड ऑफ यू गायज ऑल. आणि आम्ही सतत तुम्हाला इन्व्हाइट करत राहणार अशा गोष्टींसाठी. And definitely after we will get the result of our TCS exam, we will again approach you for the next guidance, as you said, for the interviews. Okay, so we wish that you will be here for us, for our students, and definitely with this we will have a great number of placement. Thank you guys. Thank you everyone. See you then. थँक्यू सर. Okay, sir. Thank you so much. Be in touch with us. We will also communicate you regarding the progress of our TCS result, and accordingly we will plan. And we'll Yes, we'll ma'am. upload this video, recorded video on YouTube. If you guys don't mind. Oh, Okay. For guidance purpose okay, only. sir. So Okay. here we can officially declare that the session is over for our Thank side. you, ma'am. Yes. Thank you, madam. Thank you, Kumar sir. Yes, thank you. Yes, thank you, Akshay, Dinesh.